وہی ہے اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ. یہ وہی جو میں نے عرض کیا تھا. اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے. فارمنگ اسٹیج کے انیشیل انٹری، پہلے آ کے ایک دوسرے سے ملیں، پہچان لیں، ایک دوسرے کو ملیں جلیں. گیٹنگ ٹو نو، ڈسکورنگ، سوچیں، غور کریں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں. انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیفائننگ رولس. کیا جی یہ ایسا، مگر یہ گروپ بنا لیں، اس میں آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا. ہر ایک آئیڈیا دے گا نا، تو کرتے کرتے آئے گا. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ اسٹارمنگ کا آ جائے گا، جب اختلافات آئیں گے. ڈیلنگ، ایک دوسرے کو ڈیل کرنا. اور ایموشنالٹی، ایگریمنٹ، کہ ایک دوسرے میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے تو پھر تو لڑائی ہونی. اس لیے جذباتی ہو کے نہیں، بلکہ لاجیکلی ایک دوسرے سے اچھے اچھے ایٹیٹیوڈ سے کرتے جائیں کہ اگلے کو برا نہ لگے. اور ڈس ایگریمنٹ ریزالونگ کو بھی حل کریں. اس کے لیے عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب زیادہ جس پہ سب محبت کرتے ہیں، کوئی ایک صاحب ایسے ہو تو وہ سب کے اختلاف کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں. اور یہ نہ ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر نارمنگ اسٹیج کی نارمل آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں. پھر پرفارمنگ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ میچور آرگنائز، کہ آپ نے جو آرگنائزیشن بنا لی ہے، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سینرجی مل جاتی ہے اور آپ کا فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے. سینرجی کیا ہے؟ سینرجی کو آپ اردو میں سمپل آپ کہہ لیں کہ 1 اور 1 11. یعنی 1 اور 1 کیوں اکٹھے ملتے ہیں کہ جب ملتے ہیں تو اس کا 11 بینیفٹ ملتے ہیں. یہ جو بات ہے کسی نے جذباتی طور پہ کی ہے، لیکن بات ٹھیک ہے. کمپلیکس ٹاسک، اسپیشلی جو کمپلیکس معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک آدمی نہیں چلا سکتا، اس لیے 2 3 4 ایسے ملنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فار ایگزامپل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ بنا رہے ہیں، تو ایک اکیلا اگر کرے گا تو اتنا نہیں چلے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایک ایسا آدمی بھی تو چاہیے نا کہ جسے آئی ٹی بھی آتی ہو، دوسرا ہو جسے سائنس پتا ہو، تیسرا آدمی ہو کہ جسے بزنس ایڈمنسٹریشن آتی ہو. تو یہ سب مل کے پھر ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنتا ہے. لیکن وہی نہیں، اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی کام کریں بھاگ دوڑ، تبھی آپ کا کام چلے گا. پھر اس کے بعد ہینڈل انٹرنل ڈس ایگریمنٹس، یعنی آپ کو اگر کوئی اختلاف آپس میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر درست کرنے کا بھی آپ کو طریقہ آ چکا ہو تو پھر آپ کا رزلٹ اچھا آتا ہے. لیکن اگر اختلاف میں لڑائی جھگڑے ہی چل رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر طلاق ہی ہونی ہے. پھر ڈیولپ ریزلٹس، اس کا جو بھی فائدہ ہے، جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، پھر تو بات ختم ہو گئی. پھر تو ایڈجورننگ ہے کہ جائیں جی الگ الگ اپنا کام کریں جائیں. لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جو کنٹینیو ہونے کا ہے تو پھر ایڈجورننگ ابھی نہیں ہوگی. پھر آپ کا وہی پروسیس وہی دوبارہ اسٹارمنگ سے شروع ہو جائے گا اور پھر چلتا جائے گا جب تک یہ جس کام کے لیے آپ نے اکٹھے ہوئے تھے تو وہ اگر ابھی تک آگے بھی آنا ہے تو چلتا جائے گا سلسلہ. گروپ افیکٹونیس میں جو ضروری ہے ایکیوریسی، ایکیوریٹ، ہر ایک سچائی کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کا فراڈ نہ کریں. کریٹیوٹی، ہر ایک کے اندر کریٹیوٹی ہو تبھی اس کی صلاحیت ہوگی نا، تو جا کے اس میں ویلیو ایڈ کرے گا. سپیڈ بھی سب کی ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہو، یہ نہ ایک بہت تیز ہے اور ایک بالکل آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا نا. پھر تو گروپ اگر وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو نہیں چلے گا کہ ملتا جلتا قریب قریب تو ہونا. پھر ایکسیپٹنس، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہو تب چلتا ہے معاملہ. اس کے بعد آئیے، یہ چیز ہے آپ کی برین کی یہ جو پکچر ہے اس میں دیکھیے آپ کے جسم میں ایک لیفٹ کا حصہ ایک رائٹ کا ہے، ان کی الگ الگ سے کچھ نہ کچھ کام آ رہا ہوتا ہے. لیفٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا انالیٹیکل تھاٹ کہ جس میں آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ یا آپ یہ چیز اس طرح سے ہے، اس میں یہ چیز بہتر ہے، اس میں یہ برا چیز ہے، اس میں یہ اس طرح سے اچھا ہے. یہ آپ کا لیفٹ کا جو دماغ کا حصہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ڈیٹیل اورینٹڈ پرسپشن، کہ یہ جو آئیڈیا آیا کہ اورینٹڈ، کہ ہاں جی ہم اس طرح سے یہ سوچیں اور یہ اس طرح سے آئیڈیا آئے تو تب آتا ہے. آرڈرڈ
सीक्वेंसिंग, यानी किस तरह से पहली चीज ये फिर ये फिर ये, तो ये लेफ्ट से ही आप ये सोचते हैं। रैशनल थॉट, हर एक आप में अगर लॉजिकल तरीके से आप कर रहे हैं तभी आपका दूसरे के साथ ये मामला चलेगा, वो भी लॉजिकल हो, लेकिन दोनों ही जज्बाती हो तो फिर नहीं चलेगा, फिर तो लड़ाई झगड़े ही हो। वर्बल, यानी लोग ये आपका जो जुबान से आप जो बोलते हैं तो ये भी लेफ्ट से दिमाग ये चल रहा होता है। कॉशियस के एहतियात भी वो लेफ्ट वाला ही कर रहा होता है। प्लानिंग का काम भी ये लेफ्ट जो हिस्सा आपके दिमाग का यही करता है। और फिर उसके बाद मैथ साइंस की ये जो काम है ये वही एनालिटिकल थॉट्स हैं, तो ये सब वहीं से चलते हैं। लॉजिक, अकल भी वहीं चलती है। राइट फील्ड विजन कि ये सही है, ये दुरुस्त है। राइट स्लाइड मोटर स्किल्स की तरह ये इस तरह से ये सिलसिला ऐसे चलता है। अच्छा, राइट को देखें तो ये थोड़ा जज्बाती हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, जिसमें स्पेशली थॉट आइडियाज आपको आते हैं। होलिस्टिक परसेप्शन कि जिसके अंदर नए नए आइडियाज आपको आने लगते हैं, परसेप्शन आती है, हाँ भी ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये हो, इस तरह के ये जो आइडियाज आपके वहां पे राइट पे कर चलते हैं काम। रैंडम सीक्वेंसिंग, यानी इसमें कोई 1 2 3 करके नहीं चलता सिलसिला, बल्कि ये आइडिया कभी अचानक किसी वक्त आ जाता है। कभी हो सकता है सोते हुए आ जाए, कभी हो सकता है कि आप ट्रेवल करते हुए आ जाए, ये किसी वक्त भी आ सकता है। इमोशनल थॉट, यानी आपके यहाँ थोड़ा सा जज्बा होता है तभी मोटिवेशन भी आती है ना। नॉन वर्बल, आप इसमें कोई ज्यादा वो अल्फाज में आप इस तरह से बात नहीं होती, बल्कि बस सिर्फ एक आइडिया की जज्बाती से आता है। इसको फिर लेफ्ट का हिस्सा जो है ना वो फिर अल्फाज में से कन्वर्ट करके और फिर आप इसको एक लिख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। एडवेंचर्स का ये जो शौक आता है ये वहीं से ही आता है, राइट से आपके। इम्पल्स ये होती है अचानक आइडिया आया यार ये, और आप फिर उसमें सोचने लगते हैं ये करें। क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट के लोगों में ये राइट का हिस्सा जिनका ज्यादा मजबूत हो तो वो अच्छा लिख लेते हैं, आर्ट भी अच्छा बना लेते हैं, हो सकता है ड्रामा भी अच्छा कर लेते हो। जिसमें राइट कमजोर हो तो वो फिर ज्यादा साइंसदान ही बनते हैं। इमेजिनेशन वो है कि आइडियाज का ये तसव्वुर आना, ये वहां पे आता है आपका सिलसिला। तो इसको लेफ्ट फील्ड विजन आपको कहते हैं कि राइट से आपके दिमाग में ये आता है। तो अब देखिए कि इससे भी राइट का हिस्सा भी जिस्म का आपके ब्रेन का ये भी काम करता है, राइट भी करता है। दोनों बड़े अच्छे लेवल पे चल रहे हो तो फिर आपकी ब्रेन से बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, तो इस पे आप जरा सोचिए, आपका लेफ्ट ज्यादा काम करता है या राइट ज्यादा काम करता है? ये भी एक अच्छा सवाल बन गया आपके लिए। और अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ा मौजूदा है। ग्रुप डायनामिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट काम की चीजें, इसमें आप सोच सकते हैं कि आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या पार्टी या कंपनी या फर्म की शक्ल में आप काम कर रहे हैं, तो याद रखिए पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में फायदा इंसानों की सलाहियतों से ही आता है। वरना अगर एक आप किसी अपने डिसीजन मेकिंग में अगर ब्रोकर एक उसको भी आप अपने रोबोट को भी डाल दें तो वो कैलकुलेट करके अच्छा आपको बता देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फैसला इंसान को ही करना होता है। अब ह्यूमन हिस्ट्री आपको याद होगा जो मैंने अर्ज की थी कि आदम अलैहिस्सलाम से इंसान की हंटिंग एज शुरू हुई थी, कि जब आदमी यही होते थे जो जरूरत पड़ी जनाब कहीं ना कहीं किसी जो भी जानवर मिला पकड़ लिया, उसको दबा कर लिया, खा लिया, या अगर आपने दरख्त से या पौधे से कुछ लेना है तो पकड़ा और काट लिया। वो इतना ही थी, सिंपल थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी तादाद ज्यादा आई तो उन्होंने उसके तरीके भी सीख लिए इंसान ने। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से फिर इंसान को आया कि यार एग्रीकल्चरल एज जिसको हम कहते हैं 75,000 BC से लेके ये सिलसिला शुरू हुआ।
1500 तक वैसे जिंदा तो अभी भी है, हंटिंग एज अभी भी जारी है, एग्रीकल्चरल एज भी जारी है, लेकिन मेन हिस्सा अब नहीं है, पहले था। तो उसमें क्या होता कि इंसान अपने जानवर भी संभालता, रखता, उनका केयर करता, और इसी तरह फिर इन पौधों के लिए आप खेत बनाते, अपने कुछ न कुछ अच्छे तरीके से बाग आप बनाते रहे। फिर इंडस्ट्रियल एज आई तो इंसान ने टेक्निकली मुख्तलिफ चीज़ों को बना के मशीनों की शक्ल बनाया। ये 1500 से बना आज भी जारी है, लेकिन 2000 तक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो टाइम था कि जब ये इकोनॉमी का मेन हिस्सा था। इसके बाद हम अगले एज में आ गए अब, जिसको हम रैपिड चेंजेस वाला दौर आ गया। ग्लोबलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन एज है, 2000 से लेके आज तक जारी है। ये वो पीरियड है कि जिसमें आपकी इकोनॉमी मेन चल रही है आपके इंटरनेट के जरिए, एजुकेशन भी ऐसे चल रही है आपकी, इसी तरह से आपका बैंक जो है वो भी ऐसे ही चला रहे हैं, तो इकोनॉमी का मेन हिस्सा बन गया है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर्विसेज की अब सब ज्यादा जरूरत है। न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट्स अब वो बन रहे हैं, नए नए, यानी नफ्सियात के अंदर नए नए आइडियाज, थ्योरीज वो भी बन रही हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी के मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक दूसरे से अब मिल रहे हैं, और अब उससे नए नए आइडियाज आ रहे हैं। उसकी एक एग्जाम्पल आप देखिए, आपके अपने मुल्क में देखिए, कई मुल्कों के खाने आपको मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरे मुल्कों में देखें, वहां पे भी ऐसे ही। तो अब देखें कि एक मिसाल है, ऐसे ही एक दूसरे के आइडियाज हम शेयर कर रहे हैं। और मैं भी अब ये इंटरनेट के जरिए क्यों ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपने सारे भाई बहन कहीं किसी भी और मुल्क के भी हो, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि पर्सनैलिटी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, सबको फायदा मिल जाए।